अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया में आपका खैर मकदम करता हूं। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम, ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजीद संगारेड्डी रिपोर्टर के साथ। संगारेड्डी जिले मरकज में SIR पर बूथ लेवल एजेंट्स के लिए आगाही व तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद। संगारेड्डी जिले मरकज में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के सिलसिले में बूथ लेवल एजेंट्स BLA के लिए एक आगाही व तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में TPCC चीफ महेश कुमार गौड़, वजीर दामोदर राजा नरसिम्हा, TGIIC की चेयरपर्सन निर्मला जग्गारेड्डी और TPCC वर्किंग सदर जग्गारेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी रियासत है और साल 2002 में SIR का अमल शफाफ अंदाज में अंजाम दिया गया था, लेकिन मौजूदा SIR अमल में मुबैना तौर पर ऐसे वोट किए जा रहे हैं जो बाज़ हलकों के हक में नहीं जाते। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि चीफ इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी BJP के मफादात के मुताबिक काम कर रहा है। इन्होंने कहा कि SIR के ज़रिए फ़िरका वाराना सियासत करने वाली जमातों को फ़ायदा पहुँचाने की साजिश की जा रही है। इनके मुताबिक मगरबी बंगाल में SIR के नाम पर तकरीबन 92 लाख वोट गैर कानूनी तौर पर हज़्फ किए गए। मुक़र्रिरीन ने कहा कि अगर दामोदर राजा नरसिम्हा, जग्गारेड्डी या इनका अपना वोट भी गायब हो जाए तो इन्हें हैरत नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है कि बूथ लेवल एजेंट्स अपने फ़राइज़ मौसर तरीक़े से अंजाम दिए ताकि वोटर के हुकूक महफूज रहें। खिताब के दौरान कहा गया कि तेलंगाना रियासत के क़याम की ज़रूरत से सोनिया गांधी को कायल करने में दामोदर राजा नरसिम्हा का एक अहम किरदार रहा और सियासी ज़िंदगी में इन्होंने कई रहनुमाओं की रहनुमाई की। इन्होंने मीनाक्षी नटराजन को मुल्क की चंद इंतहाई ईमानदार शख्सियात में शुमार करते हुए कहा कि इनका नामज़दगी फार्म बिला जवाज़ मुस्तरद किया गया। BJP पर तनकीद करते हुए मुक़र्रिरीन ने कहा कि वो तवील अरसे तक इक़्तिदार में रहकर ख़ुद को हुक्मरान मुतालिक बनाना चाहते हैं। इन्होंने वाज़े किया कि किसी को भी देवी देवताओं से इख्तलाफ नहीं, लेकिन मजहबी नारों के ज़रिए वोट मांगना मुनासिब नहीं। इनका कहना था कि जय श्री राम एक मुक़द्दस नारा है, ताहम कांग्रेस मज़हब के नाम पर वोट तलब नहीं करती। इन्होंने ये भी कहा कि जग्गारेड्डी खुद साल में कई मरतबा मजहबी रसूमात अदा करते हैं, लेकिन मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करते। कल मशहूर राव के KCR के बारे में इन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक में इनके किरदार का एहतराम किया जाता है, मगर 10 साल दौरे हुकूमत में सिर्फ 50,000 मुलाजिमतें फराहम की गईं, जबकि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत अब तक 80,000 मुलाजिमतें दे चुकी है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि डबल बेडरूम मकानात के नाम पर आवाम को धोखा दिया गया, जबकि कांग्रेस हुकूमत इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात फराहम कर रही है। मज़ीद कहा गया कि KCR के दौर में निजी अस्पतालों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा, जबकि कांग्रेस हुकूमत ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स PHC से लेकर निम्स तक सरकारी तिब्बी निज़ाम में बेहतरी लाने के इक़दामात किए हैं। आखिर में मुक़र्रिरीन ने एतमाद ज़ाहिर किया कि आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस दोबारा इक़्तिदार में आएगी। आइए ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया संगारेड्डी। సవరణ కార్యక్రమాన్ని చేసిన ప్రియతమ నాయకుడు PCC మహేష్ గౌడ్ గారికి, అలాగే ఆరోగ్య శాఖ మంత్రివర్యులు దామోదర్ రాజనరసింహ గారు, అలాగే జైరాబాద్ పార్లమెంట్ MP సురేష్ శెట్కర్ గారు, అలాగే నారాయణఖేడ్ ఎమ్మెల్యే సంజీవ్ రెడ్డి గారు, మరి పార్లమెంట్ ఇన్ఛార్జ్ ఉమ్మడి జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ ప్రీతం గారు, అలాగే కోఆర్డినేషన్ చేసిన దయాకర్ గారికి, అలాగే పటంచెల్ ఇన్ఛార్జ్ కాటన్ శ్రీనివాస్ గారికి, మరి అనంత కిషన్ గారికి, అంజనేయులు గారికి, మరి గాలి అనిల్ గారికి, మీరు ఎట్లా ఉంటుంది మీ బాధ్యతలో ఏంటి, ప్రజల్లో వెళ్ళి ప్రతి ఇంటికి కూడా మీ వివరణ ఇచ్చి మరి ఓటు హక్కు
కలిగే విధంగా మీరందరూ కూడా కృషి చేయాలి. మరి ఇప్పుడు మనకు మన ఇన్ఛార్జ్ అయిన ప్రీతం గారు మరి వివరణ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు మాట్లాడాల్సిన కోరుతున్నాను. అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గారికి మరి ముఖ్యంగా మన జిల్లా నాయకులు ఆరోగ్య శాఖ మంత్రులు దామోదర రాజకృష్ణ గారికి, జగ్గారెడ్డి గారికి మరియు కంటెస్ట్ చేసిన అభ్యర్థులందరూ కూడా ఎస్ఐఆర్ కి సంబంధించి ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో పిసిసి అధ్యక్షుడు మరి ఈ స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ మన సంగారెడ్డి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఈ రోజు మనం బిఎల్ఏ ట్రైనింగ్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి 2,55,000 ఓట్లు ఉన్న ఈ సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ప్రీ ఎస్ఐఆర్ అనే ఒక ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. అందులో 1,55,000 ఓట్లు మ్యాపింగ్ జరిగింది. 90,000 ఓట్ల దాకా ఇక్కడ మ్యాపింగ్ జరగలేదు. 60,000 ఓట్లు అనుమానాస్పద ఓట్లు అని చెప్పి తీసి పక్కన పెట్టాం. జగన్న గారికి ఇక్కడ హాజరైనటువంటి బిఎల్ఏస్ అందరికి పేరు పేరున నమస్కారం అందిస్తాను. మీరు ఈ బిఎల్ఏ ట్రైనింగ్ కి మిమ్మల్ని 292 మందిని మీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ మిమ్మల్ని అపాయింట్ చేసేదంటే చాలా బాధ్యత గల వ్యక్తులని గుర్తించి మిమ్మల్ని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకు అపాయింట్ చేసినామంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్ఐఆర్ అనే ఓటర్ నమోదులో మీరు తీసుకోవాలని తీయడం జరిగింది. అంటే ఈ ఎస్ఐఆర్ అనేది ఏమి కొత్త కాదు. మనకు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు 8 సార్లు ఎస్ఐఆర్ జరిగింది. 2002 అనేది లాస్ట్ ఎస్ఐఆర్. 2002 గుర్తుపెట్టుకోండి, 2002లో లాస్ట్ ఎస్ఐఆర్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ ఎస్ఐఆర్ ఏదైతే రాష్ట్రాల్లో చేస్తుందో ఇది కొత్త ఎస్ఐఆర్. అంటే దీంట్లో కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి. దాని ప్రకారమే మీ ఓటుని మీరు నమోదు చేసుకోవాలి. మీరు నమోదు చేసుకోకుంటే మీకు ఓటు రాదు. మాకు పాత లిస్ట్ ఉంది, కొత్త లిస్ట్ ఉంది, ఇది అనవసరం మీరు నమోదు చేసుకోవద్దు అనుకుంటే మీరు ఓటు హక్కు కోల్పోతారు. కావున మీరు తప్పనిసరి ఎస్ఐఆర్లో ఎన్రోల్ చేసుకుంటేనే రాబోయే ఎన్నికల్లో మీకు ఓటు హక్కు కలుగుతుంది. అంటే ఎస్ఐఆర్ తోటి అందరూ అనుకుంటారు ప్రమాదం అని. ప్రమాదం ఎందుకు ఏర్పడిందంటే నేను చెప్తా. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో 3 సభ్యులతో ఒక కమిటీ ఉంటుంది. ఆ 3 సభ్యుల కమిటీలో ఎవరెవరు ఉంటారు? చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా, సుప్రీం కోర్ట్ జస్టిస్ ఉంటారు, ప్రధానమంత్రి ఉంటారు, లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ఉంటారు. కానీ మీ అందరికీ తెలుసు బీజేపీ అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వ సంస్థలని వాళ్ళ బీజేపీ సంస్థల మలుచుకొని మరి రాష్ట్రాల అధికారం దొడ్డిదారిలో అధికారంలో వస్తుంది బీజేపీ. కావున ఈ రోజు ఎస్ఐఆర్ మనకు ప్రమాదంగా మారింది. ఇప్పుడు ఎవరున్నారు? అదే 3 సభ్య కమిటీ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే సిజేఐ చీఫ్ జస్టిస్ ని తీసేసి ఆయన స్థానంలో కేంద్ర హోంమంత్రిని చేర్చారు. మా రాజేషే కానీ, ఫహీమే కానీ, ప్రీతమే కానీ పీపీటీ రూపంలో ఎస్ఐఆర్ అంటే ఏంది, ఎస్ఐఆర్ మన గతంలో విన్నామా, కొత్తగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిందా, దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంది, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏమంటున్నది, మనం ఏ రకంగా అప్రమత్తంగా ఉండాలి, మన ఓటు హక్కుని కాపాడుకోవాలి అనే దాన్ని పీపీటీ రూపంలో వాళ్ళు వివరించారు. ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా మండల స్థాయిలో, గ్రామ స్థాయిలో, బూత్ స్థాయిలో మీకు ఒక పుస్తకాన్ని ఇచ్చారు. మీ అందరితో విజ్ఞప్తి, అంత ఈజీగా అంత సులభంగా అర్థం కాదు. మీరు మరీ 4 సార్లు చదవాలి. మీకు మీరు ప్రశ్నలు వేసుకోవాలి. ప్రశ్నలు వేసుకుంటే సమాధానాన్ని మీరు అన్వేషిస్తారు. అనుమానాలు వస్తాయి. ఆ అనుమానాలే కానీ, ప్రశ్నలే కానీ
దానికి సరైన జవాబు గురించి ఎప్పటికప్పుడు ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీ స్థాయి ఒక టీం ఉండాలి. అందులో లీగల్ అడ్వైజర్ ఉండాలి, సీనియర్ నాయకులు ఉండాలి, గ్రామ స్థాయిలో మన కార్యకర్త ఏమి చేయాలి. అందరూ సింపుల్ ప్రశ్న ఒకటి, ఎస్ఐఆర్ అంటే ఏంటి? ఒక సంవత్సరం నుంచి మనం వింటున్నాం ఎస్ఐఆర్ అంటే ఏంటి, స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్. ఏంటి ఇది? గతంలో చేయలేదా? మరి ఇప్పుడే ఎందుకు దేశమంతటా ఇది ఫోకస్ అయిపోతుందని? కారణాలు ఏంటి దీనికి? ఎవరికైనా సహజంగా వచ్చే అనుమానం ఇది. ఎస్ఐఆర్ కొత్తది కాదు. ఇప్పటికీ 1960 నుంచి ఇప్పటి వరకు 2002 వరకు 10 సార్లు ఎస్ఐఆర్ నిర్వహించారు. స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ సహజంగా ఓటర్ లిస్ట్ లో ఎన్రోల్మెంటే కానీ, ఎన్రోల్మెంట్ ఇస్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. కానీ ప్రత్యేకంగా ఈ ఎస్ఆర్ ఎందుకు తీసుకొచ్చారు అనేది ఒక ప్రశ్న. ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త ఇది ఒక ప్రశ్న. ఎస్ఐఆర్ మనం ఏ రకంగా నిలదొక్కుకోవాలి? ఇన్ఛార్జ్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, సదాశివపేట మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ అంజమ్మ గారు, షఫీ గారు, జార్జ్ గారు, సిద్ధన్న గారు, సిడిసి చైర్మన్ రామరెడ్డి గారు, వేదిక వెనుక చాలా మంది పెద్దలు, వేదిక ముందున్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రింట్ అండ్ మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం. ప్రతి కార్యక్రమం ఇది వాళ్ళ జగన్ నేతృత్వంలో సంగారెడ్డికి రావడం జరిగింది. బూత్ లెవెల్ ఏజెంట్ కి శిక్షణ శిబిరంలో నేను, మీనాక్షి నటరాజన్ గారు కూడా పాల్గొంటామన్న ఉద్దేశంలో ఇవాళ నేను ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఇదే ఉమ్మడి జిల్లాలో 23న దామన్న నేతృత్వంలో ఆందోళనలో మీనాక్షి నటరాజన్ గారు మళ్ళీ జిల్లాకు వస్తున్నటువంటి సందర్భం. నిన్న జూమ్ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు చాలా సలహాలు సూచనలు ఇచ్చినారు. మిత్రుడు ఫైన్ చెప్పినట్టుగా ఎస్ఐఆర్ అనేది మొదటిసారి కాదు. మనం రాజకీయాలకు వచ్చాక 2002లో కూడా ఒక ఎస్ఐఆర్ జరిగింది. అప్పుడు నిజాయితీ పరుడు, నిక్కచ్చిగా వివరించేటటువంటి పాలనా దక్షకుడు లింగో గారు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ గా ఉన్నారు. వారి తర్వాత హైదరాబాద్ రాజనగర్ లో స్థిరపడి ఉన్నారు. అప్పుడు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ గారు చేసినటువంటి స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ కి ఇప్పుడు జరుగుతున్న రివిజన్ కి తేడా ఏంటి? ఎందుకు చేస్తారు? ఈ దేశం యావత్ ప్రపంచంలోనే ప్రజాస్వామ్యాన్ని అమితంగా నమ్ముకున్న దేశం. ప్రజాస్వామ్యం నిలబడేటువంటి మార్గాల్లో ఓటు హక్కు ఒకటిది. ఒక్కొక్క ఓటు ప్రామాణికం కాబట్టి ఒక్క ఓటు కూడా వృధా కాకూడదు. అర్హత కలిగిన ప్రతి ముఖ్యోద్దేశం అది 2002లో జరిగింది. ఇవాళ జరుగుతున్న ఎస్ఐఆర్ దానికి భిన్నంగా జరుగుతా ఉంది. మనకు రాదు అనుకున్న ఓటును తీసేసే ప్రక్రియ ఈ ఎస్ఐఆర్ ద్వారా జరుగుతుంది. ఇందులో నిజాయితీ పరుడు లింగో ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఎస్ఐఆర్ ఒక్కొక్క ఓటును జోడించు పోస్తే ఇవాళ బీజేపీకి తొత్తుగా మారినటువంటి చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఎస్ఐఆర్ ఒక్కొక్క ఓటును తొలగిస్తా ఉంది. ఏ ఓట్లు తొలగిస్తా ఉంది? మనం బీహార్లో చూస్తాం, వెస్ట్ బెంగాల్లో చూస్తాం. లౌకికవాదం మీద నమ్మకం ఉండి రేపు లౌకిక పార్టీలకి ఎలక్షన్ లో ఓటు పడుతుంది అనుకున్న ఆ ఓట్లను మాత్రమే టార్గెట్ చేస్తా ఉంది. ముఖ్యంగా షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ ఓట్లు, షెడ్యూల్డ్ తెగల ఓట్లు, మైనారిటీ ఓట్లు. దీని ద్వారా ఎవరికి లాభము?
పార్టీలకి లాభం. మనం చూస్తాం బిహార్లో ఏమైందో. రాహుల్ గాంధీ గారు గజ్జ కట్టుకొని తిరిగారు. ఏ సర్వేలో కూడా మళ్ళీ అక్కడ నితీష్ గారు అధికారుల కోసం చెప్పలే. తేజస్వి యాదవ్కి బ్రహ్మరథం పట్టింది. కానీ జరిగింది ఏంటి? ఆఖరి క్షణంలో ఓట్ల తొలగింపు. ఇటీవల తాజా ఉదాహరణ వెస్ట్ బెంగాల్లో చూసాం. పత్రికా సోదరులు ఇక్కడ ఉన్నారు. చాలా సర్వేలు చూస్తే దీది మళ్ళీ వస్తుందని చెప్పారు. ఎందుకు తారుమారైంది? అక్కడ ఎస్ఐఆర్ పేరిట 92 లక్షల ఓట్లు తొలగించారు. అక్షరాల 92 లక్షల ఓట్లు. గొగ్గోలు పెట్టి నీలాంటి నా ఓటు అని గొగ్గోలు పెడితే కేవలం 31 లక్షల ఓట్లను మాత్రం తిరిగి రిజిస్టర్ చేశారు. 63 లక్షల ఓట్లు బయట ఉండిపోయింది. మమతా బెనర్జీకి గెలిచిన బీజేపీ పార్టీకి తేడా 30 లక్షల ఓట్లు. అంటే 92 లక్షలకి ఇంకా 63 లక్షల ఓట్లు బయట ఉన్నాయి. అవ్విగైనా యథావిధిగా న్యాయంగా జోడించుంటే 30 లక్షల ఓట్లతో మమతా బెనర్జీ గెలిచేది. కానీ 30 లక్షల ఓట్లతో ఓడిపోయింది. ఇది ఇవాళ ఎస్ఐఆర్ జరుగుతున్నటువంటి వెనుక ఉన్నటువంటి తతంగం. ఎందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంత దీని మీద ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉంది? జిల్లాలో జరుగుతా ఉన్నాం, ఇంకా గ్రామాల్లో చెప్పినట్టుగా మండలానికి పోతా ఉంటే గ్రామాలకు పోతాం. గ్రామాల్లో కూడా బిఎల్ఎల్ని తర్ఫీదు ఇచ్చి సరైన సమయంలో సకాలంలో స్పందించి ఒక్కొక్క ఓటును జోడించే కార్యక్రమాన్ని చేపడతాం. బిఎల్ఏ పవర్ తెలుసుకోవాలి. ఎస్ఐఆర్ అంత దుర్మార్గంగా జరుగుతుంది అంటే రేపు దామన్న ఓటు గల్లంతైనా ఆశ్చర్యం లేదు. ఉరుకులాడిస్తారని మా జగ్గన్న ఓటు గల్లంతైనా ఆశ్చర్యం లేదు. నా ఓటు గల్లంతైనా ఆశ్చర్యం లేదు. ఎవరు పోయి అడగాలి ఆ బూతులో? దామన్న ఓటు గల్లంతే ఎవరు అడగాలి? ఉంటుంది. దామన్న కూడా లేదు బూతులో. మా అందరి ఓట్లు సజావుగా క్షేమంగా ఉండాలంటే BLA2 అనే వ్యక్తి చాలా ప్రామాణికమైన రోల్ ప్లే చేయబోతా ఉన్నాడు. అందుకే మీకు ఎవరి ట్రైనింగ్ ఇచ్చే ట్రైనింగ్ సరిపోదు. ఒక్కరికి 10 బుక్కును చదువుకోండి. దామన్న దాని మీద 2-3 రోజుల నుంచి చాలా కసరత్తు చేస్తా ఉన్నాడు. 1-2 రోజుల్లో మీకు అర్థమయ్యే సరళ భాషలో మీకు డాక్యుమెంట్ వస్తుంది. నాకు కూడా ఇవ్వాలని కోరాను. దామన్న చదివితే రోజులు తడబడి దీర్ఘకు చదువుతాడు. తెలంగాణ సమయంలో సోనియా గాంధీని తెలంగాణ ఎందుకు ఇవ్వాలో ఒప్పించినటువంటి